Okay, let us start. Warm welcome આપણા બધા જ રીક ભાઈઓને. I will try to conduct this in a hybrid language. થોડુંક ગુજરાતી, થોડુંક ઇંગ્લિશ અને થોડુંક હિન્દી, તાકી આપણા બધા મેમ્બર લોકોને સમજાઈ શકાય. I hope everybody are comfortable first of all with this hybrid language kind of thing. If yes, please બધાને હું request કરીશ आप लोग Y लिखिए अपने chat box में. Thank you, Prerak bhai, Anish bhai, Amit bhai. Thank you so very much. Before we start this particular section, I want to just make sure કે I want to just define the scope of this particular session कि આપણે આ શું કરવા માંગીએ છીએ. આજનો જે સેશન છે फेसबुक, मुझे लगता है सारे सब लोगों के पास फेसबुक का अकाउंट होगा. एंड आई एम प्रीटी श्योर, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था अपने रिक गुरुकुल के ग्रुप में, तो काफी लोगों ने बेसिकली उसमें बोला था कि हाँ मेरा पेज है, हाँ है. काफी लोगों ने अपने पेज के लिंक्स भी शेयर किए थे, जैसे चिराग भाई ने, शालीन भाई का बहुत अच्छा पेज है, टू बी वेरी फ्रैंक इनफ. अर्बन स्पेस का काफी अच्छा पेज है, करण जो मेंटेन करता है. पराग भाई का अच्छा पेज है, पराग भाई डिवाइन वाले उन्होंने शेयर किया था, प्रेरक भाई आपने शेयर किया था. तो काफी लोगों, मेरे को जो लगा, और हमने जो फॉर्म भी फिलअप करवाया था तभी उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या आपका फेसबुक का अकाउंट और पेज है. सो एट दैट टाइम ऑल्सो मोर देन 70% ऑफ द पीपल हैव सेड कि यस हमारा है पेज. सो वो तो हमें पता है, बट आज का जो ये टॉपिक है उसका, अगर आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो, आज का टॉपिक वो नहीं है कि फेसबुक पेज कैसे बनाना है. आज का टॉपिक है कि फेसबुक पेज को यूटिलाइज कैसे करना है इन अ राइट वे, ताकि हम लोग मैक्सिमम बेनिफिट सब लोग उठा सके. बिकॉज फेसबुक पेज, मुझे लगता है फेसबुक पेज सारे लोग को आता है बनाने को. इनकेस अगर किसी को नहीं आता या किसी का नहीं है, हो मैं जानता हूं कि उसमें हो सकते हैं कोई के जिसका फेसबुक पेज ना हो. आज ड्यू टू द time constraint and everything, we will mainly go through high level points. नेक्स्ट सेशन जो होगा अपना, उसमें हर एक स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग के साथ करके सिखाऊंगा लाइक अ वर्कशॉप. आज ऐसे समझ लो कि आज ये एक सेमिनार टाइप है जिसमें मैं आप लोग को आइडियाज दूंगा, हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए वो टाइप पे. इनकेस मैं फास्ट जा रहा हूं या स्लो जा रहा हूं, प्लीज आप लोग चैट में लिख सकते हो, एंड यू कैन ड्रॉप अ मैसेज इफ यू वांट मी टू गो स्लो और इफ यू वांट मी टू गो फास्ट, व्हाटएवर, एंड ऑल योर फीडबैक्स आर ऑलवेज वेलकम. Thank you once again. Good evening to everybody. Thanks Karan for being a co-host with me for today's meeting. Thank you so very much. Just to move on, व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग. काफी लोगों ने हमने सुना है सोशल मीडिया है, करना चाहिए, सारे लोग बोल रहे हैं, पूरी दुनिया उसके तरफ जा रही है. एक्चुअली क्या है बेसिकली सोशल मीडिया, क्यों लोग बोलते हैं कि वो करना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूं तो सोशल मीडिया और कुछ नहीं है, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर वेबसाइट. आप, वो आपका एक एड्रेस है, आपका वेबसाइट वो एक एड्रेस है. आपका फेसबुक पेज, आपका लिंक्डइन का पेज, आपका इंस्टाग्राम पेज, आई एम टॉकिंग अबाउट अ कंपनी पेज. अपना पर्सनल अकाउंट है वो अलग है, उसको इसके साथ जुड़ो मत. लेकिन आप एक कंपनी का फेसबुक पेज बनाते हो तो वो आपका एक एड्रेस हो गया. जैसे આપણે ઓફિસ લઈએ છે, આપણે ઓફિસનું એડ્રેસ આપીએ, મારું ફલાણું એડ્રેસ મહાવીરનગરમાં મારી ઓફિસ છે, તો એવી રીતે આ એક તમારું એડ્રેસ છે. આપણે આપણું ઓફિસનું એડ્રેસ અને આપણે આપણી ઓફિસ અગર સારી મેન્ટેન કરશું, આપણે સારી રીતે એનું ઇન્ટિરિયર ની બધું આપણે કેમ ખર્ચો કરીએ છીએ કે જે મહેમાન આપણી ત્યાં આવે, જે આપણા ક્લાયન્ટ આપણી ત્યાં આવે, તો વી મેક શ્યોર કે આપણી ત્યાંના આવેલા લોકો બેઝિકલી એ એમ્બિયન્સ જોઈને બી આપણાથી પ્રભાવિત થાય છે અને આપણી સાથે આપણા કસ્ટમર રહે છે. તો સેમ વે અહીંયા બી આપણે વર્ચ્યુઅલી એમ્બિયન્સ ક્રિએટ કરવાનું છે, વર્ચ્યુઅલી ઇન્ટિરિયર એવું બનાવવાનું છે કે લોકોને આપણા પેજ પર રહીને એ વસ્તુ પ્રભાવિત થાય. કમિંગ ટુ મેઇનલી જે આજનો ફોકસ છે કે સોશિયલ મીડિયા પર તમે આપણે શું કરી શકીએ. તો એક છે બ્રાન્ડ અવેરનેસ કરી શકીએ, આપણી બ્રાન્ડ તમે મોટી કરી શકો, પ્રમોશન્સ કરી શકો, તમે સેલ્સ કરી શકો, તમે તમારા જેટલા બી ફેસબુક પર ફ્રેન્ડ છે, લિંક્ડઇન પર ફ્રેન્ડ છે, એ લોકોને તમે તમારા વેબસાઇટ પર
आकर्षित કરી શકો છો so that वो लोग वहां पे वेबसाइट पे जाएंगे तो वेबसाइट पे आपके एग्जैक्ट प्रोडक्ट के सारे डिटेल में डिटेल्स मेंशन होगी, तो वो लोग उसको रिफर कर सकते हैं और उससे अपना सेल का कन्वर्जन हो सकता है। अगर अपने पास ऐप बनाया है किसी ने तो ऐप का एंगेजमेंट कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा। तो काफी चीजें हैं जो अपन कर सकते हैं। क्वेश्चन इज क्या हम कर रहे हैं आज? वो फेसबुक पेज तो बना दिया, बट क्या हम ये सब कर रहे हैं? अगर इसमें से कोई ये सब कर रहा है तो प्लीज मैं चाहूंगा कि जूम पे यस लिखिए, और नहीं कर रहे हैं तो प्लीज लिखो ना, मतलब एन लिखिए। कल्पेश भाई थैंक यू, यस। जिगर भाई नो, ओके। प्रेरक भाई नो। करण यस, आई नो दैट। सम्राट भाई नो। हितेश भाई लिटिल स्टार्टेड, वेरी गुड हितेश भाई, सुपर। राजेश लुनावत यस, सुपर, वेरी गुड। प्रकाश भाई नो। सो मोरलेस ज्यादा करके अपने को ये चीज समझ में आ रहा है कि ज्यादा करके लोगों ने पेज बनाया है बट उसको यूटिलाइज नहीं हो रहा है। मेजोरिटी पीपल, किसी किसी लोग सीख रहे हैं, जैसे हितेश भाई है उन्होंने चालू किया है। हेतल yes but not full fledged, very good. So that is where this training is about कि क्या हम लोग कर सकते हैं और उसका क्या इंपॉर्टेंस है करने के लिए। सबसे पहले कोई भी चीज चालू करने से पहले अपने को ये जानना जरूरी है कि हमें ये क्यों करना चाहिए। तो आज का मीटिंग ये उस क्यों के आंसर के लिए है। कमिंग बैक टू फेसबुक, व्हाट इज फेसबुक? बेसिकली अगर अपन देखने जाएंगे तो एज आई ऑलरेडी सेड वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अगर मैं फेसबुक अकाउंट की बात करूं तो कुछ नहीं है, अपने स्कूल के कॉलेज के सारे फ्रेंड्स फैमिली मेंबर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपन सब कुछ कर सकते हैं। बट व्हेन आई टॉक अबाउट डिजिटल मार्केटिंग इन द फेसबुक, व्हेन आई टॉक अबाउट फेसबुक पेज, तो वो एक ऐसा मीडियम है जिससे मैं काफी चीज मार्केटिंग कर सकता हूं। तो अगर हम लोग अपना पेज बना रहे तो अपने को सबसे इंपॉर्टेंट है अपना फेसबुक पेज का गोल डिसाइड करने में। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैं क्यों अपना पेज बना रहा हूं? ताकि इसलिए बिकॉज किसी और ने भी वो पेज बनाया है, इसलिए कि मेरा कोई फ्रेंड बोला कि भाई मेरा फेसबुक पे पेज है तेरे कंपनी का नहीं है तो मैं बना दूं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आवर गोल शुड बी वेरी क्लियर कि मुझे मेरा फेसबुक पेज किस डायरेक्शन में बनाना है। क्या मैं ब्रांड बनाना चाहता हूं मेरे फेसबुक पेज से मेरी? क्या मैं ज्यादा से ज्यादा सेल करना चाहता हूं? क्या मैं मेरी जो भी इवेंट में करता हूं उसको मैं ज्यादा प्रमोट करना चाहता हूं? क्या मैं मेरे कस्टमर्स से फेसबुक को इंटरेक्शन के लिए यूज करना चाहता हूं? मेरा ये सब कौन सा गोल है वो सबसे पहले एक पेज पे आप लिखो कि मेरे को ये मेरा फेसबुक पेज ये चीज करने के लिए करना चाहिए। शायद अपन सब कुछ करने के लिए यूज कर सकते हैं, शायद 2-3 चीज के लिए यूज कर सकते हैं, बट यू एज अ यूजर, एज अ एडमिन ऑफ योर पेज शुड अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली व्हाट इज द गोल ऑफ योर फेसबुक पेज। अब मैं ये इनसाइट की बात करता हूं जरा 2 मिनट। नाउ व्हाट इज दिस इनसाइट्स आर? फेसबुक पेज पे अपने को एक बेसिकली ये इनसाइट ऐसी चीज है कि अपन सारी चीजें ट्रैक कर सकते हैं कि मेरे फेसबुक पेज पे कौन आए, कितने लोग आए, वो कौन से लोकेशन से है, वो लेडीज आ रही है ज्यादा या मैन आ रहे हैं ज्यादा, वो लोग का प्रोफाइल क्या है, हम लोग सारी चीजें अपने को पता चल सकती है। ये क्यों जरूरी है अपने को पता करना? इज बिकॉज उसके माध्यम के द्वारा इसके ये, जैसे अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया है उसमें 67% ऑफ द वुमन आर द फैंस, 46% ये सारे फेसबुक यूज कर रहे हैं, 32% ऑफ देम आर द मेल्स। उसमें यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो मेरा स्क्रीन, एज ग्रुप भी है कि कौन से एज ग्रुप वाले ज्यादा मेरे पेज पे आए हुए हैं। ये भी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा जब मैं आगे आप लोग को सिखाऊंगा कि फेसबुक पे आप कैसे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। तो ये सारा फैक्टर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका राइट एडवर्टाइजमेंट राइट जगह पे जाए। હવે આપણે છાપામાં એડ આપીએ છે પણ મારો ક્લાયન્ટેલ ગુજરાતી છે, હું ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયામાં છાપામાં એડ આપીશ તો મને ક્લાયન્ટ મળશે કે? રાઈટ ક્વેશ્ચન ઇઝ ધેટ વોટ વી નીડ ટુ આસ્ક। સો ધેટ વે અહીંયા બી રાઈટ ઓડિયન્સને ટાર્ગેટ આપણે કરવી બહુ જ જરૂરી છે, તો આપણને એનું રિઝલ્ટ બહુ સારી રીતે મળશે। કોઈને કાંઈ ક્વેશ્ચન અત્યાર સુધી? प्रियांक आई गेस इट्स फाइन। एक ही जन का सिर्फ क्वेश्चन था अनीश भाई का कि उनको फेसबुक पेज कैसे बनाना था वो जानना था। तो आई टोल्ड दैट वी विल डू शॉर्ट रिहर्सल इन द नेक्स्ट सेशन प्रैक्टिकली, राइट? यस श्योरली।
Perfect. Ketan Bhai Gandhi, where I can see in my Facebook. કેતન ભાઈ તમારે શું જોવું છે એક્ઝેક્ટલી? તમારો ક્વેશ્ચન મને સમજાયો નહીં. I guess he's talking about the video face, if I'm not sure. Can we unmute કેતન ભાઈ? Where inside? Okay, okay, I will show you, sir. એક જ મિનિટ. Is my Facebook page, MSpace Facebook page, everybody can see? Ketan bhai, I'm unmuting you. Okay, Just, it seems yes, everybody can see. કેતન ભાઈ, આ જેમ મારો અત્યારે ફેસબુક પેજ છે, આ મારા ફેસબુક પેજનો હોમ પેજ છે. એટલે તમે બી અગર તમારો ફેસબુક પેજ ખોલશો સર, તો તમને બી આવું જ સિમિલર દેખાવું જોઈએ, મોર ઓર લેસ 90%, ડિપેન્ડિંગ અપોન તમે શું વર્ઝન ઓર ટેમ્પલેટ રાખી છે, મોર ઓર લેસ તમને બી આવું જ દેખાશે સર. એમાં જે આ મોર ઓપ્શન છે, દેર આર મલ્ટિપલ વેઝ જ્યાં તમે જઈ શકો છો, પણ હું તમને આ એક સિમ્પલર વે તમને અત્યારે સમજાવું છું. તમારો આ જે મોર ઓપ્શન છે, એમાં તમને ઇનસાઇટ્સ કરીને એક ઓપ્શન આવશે. તમે એ ઇનસાઇટ ના ઓપ્શન પર ક્લિક કરશો, that is where you will get all the insights. હવે જેમ કે અહીંયા આગળ તમે આ જોઈ રહ્યા છો, હમણાં ઓબ્વિયસલી લોકડાઉન છે, એટલે અમે એઝ અ એમસ્પેસ કઈ વધારે નથી એક્ટિવિટી કરી. આઈ એમ ગોઈંગ ટુ લાસ્ટ 1 month ઓર સમથિંગ એક્ટિવિટી. તો હવે તમે અહીંયા આગળ જોઈ રહ્યા હોય તો જસ્ટ તમે કહો છો તો હું તમને થોડુંક ડિટેલમાં 2 મિનિટ સમજાવી દઉં છું. કેટલા એક્શન્સ થયા, એટલે કોઈએ લાઈક કર્યા, શું કર્યા, કેટલા પેજ વ્યૂ થયા અમારા ફેસબુક પર છેલ્લા 1 મહિનામાં, કેટલા લોકોએ પ્રિવ્યુ કર્યા છે, એટલે પાછા ફરીથી જોયા છે, જેટલું બી પોસ્ટિંગ કર્યું છે કેટલું રીચ થયું. 38,500 પોસ્ટિંગ રીચ થયું છે. નાઉ ધ બેસ્ટ પાર્ટ ઓવર હિયર ઇઝ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે ધેટ પોસ્ટિંગ 1 મહિનાના પહેલાના કમ્પેરમાં 800% વધ્યું છે. 800%. કેટલા પેજ લાઈક મને 1 મહિનામાં બેલા છે? 543 is the page like what MSpace have been able to get, which is 2000% greater than what we have done. એને તમે અહીંયા આગળ એનો ગ્રાફ પણ જોશો, અગર આ તમે ગ્રાફ જોઈ શકો છો તો it tells very clearly. હવે હું આને ડિટેલમાં બી જોવું હોય તો હું લાઈક નો ઓપ્શન છે, એ લાઈક ના ઓપ્શનમાં ગયો. હવે અહીંયા આગળ તમે જોશો તો થોડુંક લાઈટ છે, આઈ હોપ તમે લોકો કદાચ જોઈ શકો આ વસ્તુને. બટ એપ્રિલ 13 તારીખે મારા એમસ્પેસ ના પેજમાં 1334 લાઇક્સ હતા. when I compare it to today, which is 10th or 11th May, we have around 1860, એટલે more than 500 લાઇક્સ આવ્યા છે. આપણે એ બી જોઈ શકશું કે આ લાઈક ક્યાંથી આવ્યા છે, કેમ આવ્યા છે, ક્યાંથી આવ્યા છે, આખું બધા સોર્સિસ બી આપણને ખબર પડી શકે છે અહીંયા. અગર હું નીચે સ્ક્રોલ કરીશ તો મને એ બી ખબર પડશે કે આ લાઈક ઓર્ગેનિક આવ્યા છે કે શું આવ્યું છે. તો તમે જ્યારે મને જોઈએ છે, તમે લોકો જ્યારે બિફોર આર નેક્સ્ટ ટ્રેનિંગ તમે લોકો એવરીબડી આ તમારા બધાના પેજ પર પણ આ સેમ વસ્તુ આવશે, ડિपेंडिंग अपॉन તમે લોકોએ કેટલી એક્ટિવિટી કરી છે. आई रिक्वेस्ट, मैं सब लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने फेसबुक पेज पे इनसाइट करके एक बटन होगा, अगर वो नहीं दिख रहा तो मोर ऑप्शन में नीचे क्लिक करो, वहां पे आपको आ जाएगा. वहां पे आपके लेफ्ट हैंड साइड पे कॉर्नर, अगर आप लोग मेरा कर्सर देख पा रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो कॉर्नर है, आई होप आप लोग मेरा अभी कर्सर प्रॉपर्ली देख पा रहे हो, तो वहां पे आप क्लिक कीजिए. काफी अलग अलग क्लिक करेंगे तो आपको काफी अलग अलग ऑप्शंस है जो आप लोग समझ सकते हो. आप इट इज वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप खुद देखोगे तो आपको पता चलेगा आपका क्या प्रोग्रेस हुआ है. बट वाई आई एम ट्राइंग टू टेल यू एंड एक्सप्लेन यू दिस, आप ये चीज कभी देख पाओगे जब आप लोग एक कॉन्स्टेंट वे में उसका यूज कर रहे हो, आप लोग कंटिन्यूसली पोस्ट कर रहे हो या कोई वीडियो डाल रहे हो या कुछ एक्टिविटी आपके पेज पे कर रहे हो, तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है. હેતલ ભાઈ, ઓર્ગેનિક નો મતલબ એ છે હેતલ ભાઈ કે ઓર્ગેનિક એટલે મફત અને પેડ એટલે પૈસા. અત્યારે તમે જે કઈ બી જોઈ રહ્યા છો, એમસ્પેસે છેલ્લા 1 મહિનામાં જે તમને હું દેખાડી રહ્યો છું, અમે લોકો 1 બી રૂપિયાની કોઈ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ પૈસા આપીને નથી કરી. અમે જે કર્યું છે એ બેઝિકલી મફતમાં જ કર્યું છે. અને છેલ્લા 1 મહિનામાં મફતમાં મેં 500 થી વધારે લાઇક્સ મારા પેજ પર લાવ્યા છે. નાઉ વોટ ડઝ ધેટ મીન? કદાચ બધાને ખબર જ હશે લાઇક નો મતલબ, પણ હું એક વખત સમજાવી દઉં તો બી. લાઇક નો મતલબ એ છે કે એક વખત જે વ્યક્તિએ મારો પેજ લાઇક કરી દીધો તો મારા પેજ પર કાંઈ બી એક્ટિવિટી થાય છે, હું કાંઈ પોસ્ટ કરું છું
કે હું કોઈ વિડીયો નાખું છું કે હું લાઈવ જાય છે મારો પેજ, જેમ અમે લોકો એન્ટરટેનમેન્ટ વેબિનાર્સ ને બધું કરતા હોઈએ છીએ, તો હું જ્યારે બી લાઈવ જાઉં છું તો એ લોકોને નોટિફિકેશન જશે. એનો મતલબ છે જે બી લોકોએ લાઈક કર્યું છે, અગર એ મારો કસ્ટમર છે, અગર એ મારો ફેન છે, અગર એ એમસ્પેસ નો ફોલોવર છે, તો એ વ્યક્તિને એમસ્પેસ ની હર એક્ટિવિટીની જાણકારી મળશે, which is very 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 important. Karan, કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન છે? I see your message. Okay, wait, I will address. Yeah, that's fine. હેતલભાઈ નો જ હતો. That's fine. You can continue. Okay, thank you so very much. So moving on to the next slide, Facebook throttling. હવે Facebook throttling નો મતલબ ઈ છે તમને સમજાવવા માટે કે ફેસબુક બધા જ યુઝ કરે છે, એટલે મોર દેન બિલિયન્સ લોકો, 4.7 બિલિયન પોસ્ટ ડેલી આવે છે ફેસબુક પર. તમે લોકો બી જોતા, એટલે આ કેવું છે ખબર છે? સોરી હેતલબેન, આઈ થોટ યુ આર ભાઈ, આઈ એમ રિયલી સોરી. આ કેવું છે કે જેમ આપણા બહુ બધા વોટ્સએપ ગ્રુપ થઈ ગયા છે અને વોટ્સએપ ગ્રુપ પર ઘણા બધા મેસેજીસ આવતા હોય, તો ઘણી વખત આપણે બી કંટાળીને કહે અરે યાર હવે તો કંટાળી ગયા છે આ. તો ફેસબુક બી એવી રીતે જ છે, દુનિયાભરના લોકોના પોતાના કંપનીના પેજ છે, દુનિયાભરના લોકો, એટલે તમે તમારું અગર હોમ પેજ જોશો તો તમને સ્ક્રોલ કરતા જ રહેશો, તમને ગોતવાનું, તમને તમારો જ પોસ્ટ ગોતવાની પણ ડિફિકલ્ટ પડશે. તો ઇમ્પોર્ટન્ટ એ છે કે એ વસ્તુમાં કરવી શું. એટલે આ ચિકન એન્ડ એગ સિનારીઓ જેવું છે, જેમાં આપણને જોઈએ છે વી વોન્ટ કે લોકો આપણા પોસ્ટને લાઈક કરે, વી વોન્ટ કે લોકો આપણા પોસ્ટને શેર કરે, વી વોન્ટ એ લોકો આપણને કમેન્ટ કરે. કેમ કે શેર, લાઈક કે કમેન્ટ થશે ત્યારે જ આપણને એંગેજમેન્ટ આવશે અને ત્યારે જ ખરી આપણી ફેસબુકની બ્રાન્ડિંગની જીત છે. ત્યારે જ ઓનલી વી કેન સે કે વી હેવ વોન્ટ સમથિંગ. બાકી હું કાંઈ બી પોસ્ટ કરું અને મને એક બી લાઈક નથી આવતી કે મને એક બી રિસ્પોન્ડ નથી આવતો, તો ઇટ ઇઝ લાઈક મેં હવામાં તીર છોડ્યું છે. તો મારે હવામાં તીર નથી છોડવાનું, મને મારા ટાર્ગેટ પર તીર છોડવાનું છે, રાઈટ? એની માટે જ આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સો આપણે એને કઈ રીતે યુઝ કરશું, દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ ફેસબુક થ્રોટલિંગ. કે આપણે ખોટી જગ્યાએ, જેમ અત્યારે ઘણા બધા લોકોના પેજ છે પણ આપણે યુઝ નથી કરતા, અમુક લોકો યુઝ કરે છે તો એ પ્રોપરલી યુઝ નથી કરતા, એટલે એ લોકોને એમને ફીડબેક ને એ બધું નથી મળતું. તો આપણે કઈ રીતે કરવું જોઈએ, દેટ ઇઝ વોટ આઈ વિલ મેક એવરીબડી અન્ડરસ્ટેન્ડ રાઈટ નાઉ. આ જસ્ટ એક ઓવરવ્યુ બધાના પેજનો, જેની પાસે પેજ નથી હું જસ્ટ એક ઓવરવ્યુ આપું છું. તમારો અગર ફેસબુક પેજ હોય તો કેવું દેખાય. અહીંયા તમારા બેઝિકલી તમે લોગો, એટલે કાંઈ બી નાખી શકો છો, તમારું ફેસબુકનો પેજનો લોગો નાખી શકો, તમારા કંપનીનો, તમે તમારા કંપનીનું અહીંયા આગળ કવર પેજ નાખી શકો છો. અહીંયા આગળ તમે કોલ ટુ એક્શન બટન નાખી શકો છો. નાઉ ધીસ કોલ ટુ એક્શન બટન ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઘણી બધી વસ્તુ આપણે કરી શકીએ છીએ, જેમ કે તમે ડાયરેક્ટલી હવે તો વોટ્સએપ નંબર બી તમે ઇન્ટિગ્રેટ કરી શકો છો. મેં જોયું ઘણા બધા, શાલીનભાઈના પેજમાં બહુ સારી રીતે એ કર્યું હતું, કરણના પેજમાં કર્યું છે, પરાગભાઈના પેજમાં કર્યું છે. તો ઘણા બધા લોકોએ ઓલરેડી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યું છે, વિચ ઇઝ વેરી વેરી ગુડ, ટુ બી વેરી ફ્રેન્ક ઇનફ. એ તમે કોલ ટુ એક્શન જે બટન છે એમાં તમે મેસેજીસ તમે ડાયરેક્ટ કરી શકો છો, કે તમે તમારો વેબસાઇટનો લિંક આપી શકો છો, તમે ત્યાં આગળ તમારો ફોન નંબર આપી શકો છો, કે લોકો કોઈ બી તમારા પેજ પર આવ્યું હોય અને એને ક્લિક કરે તો એ ડાયરેક્ટલી તમને એનું ખબર પડી જાય. અપાર્ટ ફ્રોમ ધ નોટિફિકેશન જે ફેસબુક આપે છે, એના સિવાય બી આ તમે કોલ ટુ એક્શન કરી શકો. એટલે હું ટેકનિકલ ટર્મમાં કહું ને તો યસ, કલ્પેશભાઈએ બી કરેલું છે કોલ ટુ એક્શનમાં વોટ્સએપનું બેઝિકલી, વિચ ઇઝ વેરી ગુડ. હવે આ કોલ ટુ એક્શન હોય છે શું? આ કોલ ટુ એક્શન એક એવી વસ્તુ છે જે આપણા માટે છે ને બહુ જરૂરી છે. શેની માટે જરૂરી છે? ઇટ ઇઝ લાઈક અ લીડ મેગ્નેટ. એ છે ને મેગ્નેટ છે, લોચુંબક છે, એ લોકોને ખેંચે છે, આપણા પેજ તરફ આકર્ષિત કરે છે, યા આપણને એમની ઇન્ફોર્મેશન આપે છે. તો એ હોવી બહુ જ જરૂરી છે આપણા પેજમાં. હવે આ જે તમે કદાચ અહીંયા જોઈ રહ્યા છો, એ એક ટાઈપનો પોસ્ટ છે. હું પોસ્ટ પર થોડુંક ડિટેલમાં આવીશ પછી, પણ જસ્ટ અત્યારે એક ઓવરવ્યુ તમને આપું છું કે હાઈ લેવલ પર આપણો પેજ કેવો દેખાવો જોઈએ અને કેવો હશે. કમિંગ ટુ ફેસબુક પોસ્ટ. ફેસબુક પોસ્ટ બેઝિકલી જેમ મેં તમને કીધું, એમાં કન્ટેન્ટ હોય, એમાં તમે હેશટેગ્સ નાખી શકો છો, જે વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આજકાલ ટ્રેન્ડમાં ચાલે છે હેશટેગ. આપણે લોકો વી કેન યુઝ બેઝિકલી ઇમેજીસ,
We can also have a slideshow into that. આપણે carousel basically side show bhi કરી શકે છે. We can run a video, we can upload the video, everything we can do. But the important is what we need to do is something which is very very important, જે મારા એક બીજા સ્લાઇડમાં મેં કવર કર્યું છે, અને આ જ થતું હોય છે. અગર તમે લોકો આને રીડ કરી શકો છો, લેટ મી રીડ ફોર યુ ગાઈસ. આપણે શું કરીએ છીએ, પેજ તો બનાવી દીધું અને આપણે છે ને આપણને જે ગમતું હોય છે ને એ વસ્તુ આપણે પેજ પર નાખતા હોઈએ છીએ. વોટ you want to say. Problem છે આપણા જે ઓડિયન્સ છે, what they are actually interested in, એ આપણને સમજવાનું જરૂર છે. આપણે આપણી સમજીને હા મને આ ગમ્યું એટલે હું નાખી દઉં, આપણે એ કરશું તો we will not be able to કનેક્ટ થવા માટે આપણે આપણા ઓડિયન્સ કોણ છે, આપણા ટાર્ગેટ ઓડિયન્સને આપણે સમજવું પડશે, અને એના રિલેટેડ પોસ્ટ આપણે આપણા ફેસબુક પેજ પર નાખવા પડશે, જેનાથી આપણને મેક્સિમમ એની બેનિફિટ્સ મળે. કમિંગ ટુ રીચ, તમે આ ઇનસાઇટ્સમાં જ્યારે જશો ત્યારે તમને આ બે ત્રણ વસ્તુ મળશે. હું તમને દેખાડું બીજું રીચ શું હોય ને પોસ્ટ શું હોય. રીચ એટલે બેઝિકલી તમે કાંઈ બી વસ્તુ પોસ્ટ કરી છે ને, તો એ કેટલા નંબર ઓફ પીપલ ની પાછળ એ એક્સપોઝ થઈ છે. આ ફેસબુક કરે એના લેવલ પર, આ આપણે કઈ નહીં કરીએ, આ ફેસબુક કરશે. આમાં તમારા 2 ફ્રેન્ડ છે, 10 ફ્રેન્ડ છે, 50 ફ્રેન્ડ છે, એ પણ નિર્ભર નથી કરતા. ઓબ્વિયસલી નિર્ભર કરે છે એ રીતે કે તમારા જેટલા ફ્રેન્ડ છે ને, તો એના ફ્રેન્ડ આ રીચ ક્યાં જશે. આ ફેસબુકનો ઓલ્ગોરિધમ છે કે એ બધાને મોકલતો રહેશે, પણ એ રીચ છે. યા તો તમે કહી શકો એ એક્સપ્રેશન છે. હવે રીચ અને એક્સપ્રેશનમાં એવું છે, રીચ તો અગેન ઇટ ઇઝ નોટ યુઝફુલ ટુ અસ. હું એમ કહું મારો એક પોસ્ટ 10,000 જણની પાસે વયો ગયો, તો શું થયું, એ લોકોએ કંઈક એનામાં એન્ગેજમેન્ટ કર્યું, એ લોકોએ મારા પોસ્ટને વાંચ્યું, એ લોકોએ મારા પોસ્ટને શેર કર્યું, લાઈક કર્યું, કમેન્ટ કર્યું. એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણા માટે. તો રીચ વધારે હશે તો આપણને ચાન્સીસ વધારે છે. તો એટલું આપણે ધ્યાન રાખવાનું કે આપણા પોસ્ટને જેટલું રીચ મળશે એટલું આપણા ચાન્સીસ છે આપણા એન્ગેજમેન્ટ થવાનું. હવે 2 ટાઈપના રીચ હોઈ શકે છે. કોઈ એક ક્વેશ્ચન પૂછ્યો તો ઓર્ગેનિક શું અને પેડ શું. સો એઝ આઈ ઓલરેડી એક્સપ્લેન, ઓર્ગેનિક એટલે કે વિધાઉટ પૈસા આપ્યા તમારા કોઈ ફ્રેન્ડે, તમારા બીજા કોઈ લોકોએ, તમારા જે ફેન્સ છે કે તમારા જે ફોલોવર છે, જે લોકો તમને ફોલો કરે છે, એ લોકોએ જેટલા બી લોકોએ બેઝિકલી તમારું પોસ્ટ લાઈક કર્યું યા શેર કર્યું, યા એ લોકોની પાસે જે આવે છે એને કહેવાય ઓર્ગેનિક. અને પેડ એટલે ફેસબુકમાં એક ઓપ્શન છે જે હું તમને આગળ બતાવીશ, જેમાં તમે પૈસા ફેસબુકને આપીને તમે આર્ટિફિશિયલી બધા લોકોને દેખાય ને એવું તમે કરી શકશો. તો એને કહેવાય પેડ રીચ, જેનાથી તમારી રીચ વધી જાય. સ્ટાર્ટિંગમાં આપણા વધારે ફોલોઅર્સ ન હોય, આપણા વધારે ફેન ન હોય, તો યુ કેન યુઝ અ પેડ વર્ઝન ઓલ્સો, થોડુંક ઇન્ક્રીમેન્ટ કરવા માટે. પછી ધીરે ધીરે તમે ઓછું કરી શકો. હવે આ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણે ઓર્ગેનિકલી એટલે મફતમાં થતું હોય વસ્તુ, મફતમાં તમને અગર કોઈની લીડ આવી જાય તો કેટલી સારી લાગે. તો આ એની વસ્તુ છે. આ બહુ જ વસ્તુ સમજવા જેવી છે. એઝ આઈ ઓલરેડી એક્સપ્લેન કે બહુ બધા કન્ટેન્ટ આવતા હોય છે, બહુ બધી વસ્તુઓ આવતી હોય છે ગ્રુપમાં, ફેસબુક પર ને બધી જગ્યાએ. પણ આપણો કન્ટેન્ટ અગર જો સારો છે, ઇફ વી હેવ અ ગુડ કન્ટેન્ટ, ઇફ વી પોસ્ટ ધ કન્ટેન્ટ વિચ ઇઝ ઓફ ધ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ આર ઓડિયન્સ, અગર આપણે કઈ ઇન્સ્પિરેશનલ કન્ટેન્ટ નાખીએ છીએ, અગર આપણે એની ફ્રીક્વન્સી અને ટાઈમિંગ, એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ હવે તમને ખબર છે લોકો ક્યારે ફ્રી હશે, બપોરના યુઝ્યુઅલી લોકો કામ બી કરતા હોય છે, તો લોકો જમ્યા પછી થોડો વખત ફ્રી હોય, યા રાતના લોકો ફ્રી હોય, તો તમે ઈ ટાઈમ પર કન્ટેન્ટ નાખશો ને તો લોકોની પાસે ટાઈમ બી છે બે વસ્તુ વાંચવા માટે. Priyank, we have a question. Okay. Hitalben, I'll just unmute you. તમે please you ask Priyank whatever you want. I have unmuted you. Yeah, Priyank bhai, I just wanted to ask કે આ તમે જે પેડ રીચ કે પેડ લાઇક્સ ની જે વાત કરો છો, તો મેં જે પોસ્ટિંગ નાખી હોય મારા પેજ પર યા મારા અકાઉન્ટ પર, અને એમાં મને એક બૂસ્ટ નું ઓપ્શન આવે છે, તો હું જ્યારે બૂસ્ટ કરું અને મને જે રીચેસ અને લાઇક્સ મળે, that is termed as paid likes. Yes, exactly. Okay, અને એના વગર જે મને લાઇક્સ અને રીચ મળે, that is organic. Perfect. Okay, okay, thank.
સો તમે જે કોઈ બી પોસ્ટ કરશો હરેકમાં ફેસબુક એ ઓપ્શન આપે, કેમ કે ફેસબુકનો એ ધંધો છે બેઝિકલી. તો ફેસબુક એ તમને હરેકમાં ઓપ્શન આપશે પોપઅપ કરીને કે તમે આને બૂસ્ટ કરો. If you want to, you can do it and you can increase your paid reach or paid likes depending upon what you want to do. I hope my speed fast ke slow nahi. I hope ke I am with everybody up till now. Now this is just another example, as I said, about reach and engagements. આ રીચ અને એંગેજમેન્ટ એવી વસ્તુ છે, તમે જોશો અહીંયા આગળ કે કઈ રીતે મારી જ્યાં વધારે રીચ છે તો ઓટોમેટિકલી એટલું જ મને વધારે એંગેજમેન્ટ પણ મળે છે. અગેન આ તમે ક્યાં જોઈ શકશો તો એની માટે હું તમને કહીશ. How we can see the reach and engagements is very simple. બહુ બધા મેથડ છે જોવાના. આ જસ્ટ હું તમને, અગર તમે લોકો મારી સ્ક્રીન જોઈ શકો છો તો this is nothing but ad managers, જ્યાં આગળ આપણે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરી શકીએ. હવે અહીંયા આગળ એમસ્પેસે જેટલા બી એડવર્ટાઇઝ કરી છે આ બેઝિકલી એનું આખું રિઝલ્ટ છે. એમાં મને ખબર પડી શકે કે મારી આ બધી પેડ એડવર્ટાઇઝમેન્ટની હું વાત કરું છું, યા પછી પેડ બૂસ્ટ જે તમે હેતલ બેન તમે બોલતા હતા એની વાત કરું છું. તો મારા કેટલા લોકોને કેટલા પબ્લિકને હું રીચ કરી શક્યો, એનું કેટલું ઇમ્પ્રેશન આવી શકે છે, એનાથી કેટલી મને લીડ જનરેટ થઈ છે. મને જે લીડ જનરેટ થઈ છે, તમે લોકો આ કદાચ બધા લોકોએ અગર જેને ડિજિટલ માર્કેટિંગ બહાર કોઈની પાસે કરાવ્યું હશે તો આ ટર્મિનોલોજી સાંભળી હશે, CPL, કોસ્ટ પર લીડ. તો ધીસ ઇઝ નથિંગ બટ કોસ્ટ પર લીડ કે કેટલી છે. અગર તમે જોઈ શકતા હશો લોકો બહાર લોકો કહે છે 500 રૂપિયા પર લીડ થાય, 100 રૂપિયા પર લીડ થાય, 1000 રૂપિયા પર લીડ થાય, રાઈટ. અહીંયા તમને હું દેખાડું છું કે આ બધું I am able to generate even at 96 rupees, even at 183 rupees, even at 300 rupees. So depending upon how my quality content is and depending upon which audience I want to target for, drastically my cost per lead can be increased or decreased. એવું કાંઈ જ નથી કે 500 રૂપિયા અને 1000 રૂપિયા પર જ લીડ મળે છે. આપણે 100 રૂપિયા પર પણ આપણે લીડ જનરેટ કરી શકીએ છીએ અને 1000 રૂપિયા પર પણ લીડ જનરેટ કરી શકીએ છીએ. કમ્પ્લીટલી ડિપેન્ડ અપોન તમારો કન્ટેન્ટ ઓફ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કેવો છે અને તમે શું એડવર્ટાઇઝ કરવા માંગો છો અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટલી કઈ રીતે તમે એડવર્ટાઇઝ કરવા માંગો છો. આ મારે તમને લોકોને ખાસ એની માટે દેખાડું હતું ટુ મેક યુ ગાઈઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે એવું કાંઈ જ નથી. તો અગર તમે પોતે કરતા હોય યા તમે કોઈ આઉટસાઇડર ડિજિટલ માર્કેટર પાસે કરાવતા હોય, એ લોકો કે ભાઈ 500 રૂપિયા લાગશે, 1000 રૂપિયા લાગશે, તો તમે હર વખતે એનું હામાં હા નહીં પાડતા. દેર આર ચાન્સીસ કે ઓછામાં બી થઈ શકે છે. અને લેટ મી ટેલ યુ વન મોર થિંગ, ફેસબુક ઇઝ ધ ચીપેસ્ટ મીડિયમ ઓફ ઓનલાઈન એડવર્ટાઇઝમેન્ટ. ગૂગલ કરતા બી ફેસબુક સૌથી સસ્તું છે. મૂવિંગ અલોન, તમને આ વસ્તુ તમારા પોસ્ટમાં ને એમાં બી મળી શકે છે. હું જસ્ટ તમને એક એમસ્પેસની એક વસ્તુ જે હતી લેટલી એ હું તમને શેર કરું છું જસ્ટ ફોર યોર આઈડિયા પર્પસ. I hope everybody are there with me and able to see my screen. હવે અહીંયા આગળ છે ને મને એ પણ ખબર પડશે કે કયા ટાઈમ પર મારા પોસ્ટને કયું એંગેજમેન્ટ થાય છે, કેટલા લોકો મારા પોસ્ટને જોવે છે, જે મને લાઇક્સ આવી છે કે પોસ્ટ આવ્યા છે એ ક્યાંથી આવે છે, કઈ રીતે બધા જુએ છે, એ આખું મને ગ્રાફ બી મળશે. If we scroll down, now this is what I want to try to, જે હેતલબેન તમે બેઝિકલી બોલી રહ્યા હતા, it is exactly this. અગર હું આને, આ મારા ઓર્ગેનિક છે, આ બધા ઓર્ગેનિક છે. મેં એક પણ વખત ખાલી જે આ બૂસ્ટ ઇવેન્ટ છે એક એને સિવાય છોડીને everything is organic. I have not boosted those posts or anything. If you can see, અમે લોકોએ લાસ્ટ સન્ડે એટલે આ દિસ જે સન્ડે ગયો, વી હેડ એન એન્ટરટેનમેન્ટ ઇવેન્ટ દિલેશ જોશીનું. તમે લોકો અગર જોઈ શકો છો, વાય આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ ટેલ યુ ગાઈઝ ઇઝ નો આઈ એમ નોટ ડુઇંગ એનીથિંગ એમ સ્પેસ માર્કેટિંગ, બટ મને આ તમને લોકોને સમજાવવું છે વિથ અ પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ કે હાઉ કેન વી ટાર્ગેટ મોર એન્ડ મોર થિંગ્સ ઓન આર ફેસબુક પેજ, કઈ રીતે કરી શકીએ. બીકોઝ મેં જોયું ઘણા લોકોનું જે એનું ફેસબુક લિંક આવ્યું હતું એ લોકોમાં, બટ આ અમુક વસ્તુ મિસિંગ હતી. તમે જોશો અમારા જેટલા બી પોસ્ટ છે એમાં રીચ એને એંગેજમેન્ટ ઇઝ લિટલ મિનિમમ, વેરી મિનિમમ.
બટ વેન આઈ વોઝ લાઈવ નિલેશ જોશીમાં મને 5,500 રીચ થયું અને મને ઓલમોસ્ટ એંગેજમેન્ટ અગર તમે જોશો તો 4,000 ની આજુબાજુમાં મારું એંગેજમેન્ટ થયું છે, વિચ મીન્સ આટલા લોકો મારા પેજ પર કંઈક ને કંઈક વસ્તુ એ લોકોએ કરી છે. ઇફ આઈ સ્ટીલ સ્ક્રોલ ડાઉન એન્ડ શો યુ એ મનીષ જોશીનું 23,000 લોકોની પાસે મારો ફેસબુક પેજ રીચ થયો હતો અને અબાઉટ 8,600 લોકોના એંગેજમેન્ટ આવ્યા છે મારા જે લાઈવ સેશન્સ હતો એનો માટે. What I'm trying to tell you is the best way to reach your audience and more audience agar tamare target karvu hoy so that is through live webinars or through videos. That is what I wanted to make you guys understand કે આપણે ખાલી પોસ્ટ કરશું તો પોસ્ટ થી તમને જેમ તમે બીજા બધા જોવો છો તમને રીચ એટલા બધા નહીં મળે જલ્દીથી, but when you do this, when you share live video or when you do a video is the best medium on the Facebook જે સૌથી વધારે તમને રિઝલ્ટ્સ આપે છે. That is what I want to try and make you guys understand. I hope now everybody are with me. કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન છે? This is a very high level, I know, because of the time constraint today, એટલે હું આજે ડિટેલમાં નથી જઈ રહ્યો. Karan, is there any question? I guess we are fine. There are no questions as of now. Okay, so before moving to Facebook ads, મેં તમને insights બતાવી દીધું છે. હું તમને એક Facebook ના આપણા પેજ પર એક બીજી વસ્તુ એક બે વસ્તુ તમે કરી શકો છો, એ હું તમને બતાવી દઉં છું, જે આઈ વોન્ટ કે તમે લોકો તમારા લેવલ પર પ્લીઝ ટ્રાય કરો. ઇટ ઇઝ વેરી વેરી સિમ્પલ, કોઈ રોકેટ સાયન્સ નથી. I hope everybody are able to see my Facebook page, જેમાં હું અગેન સેમ વે ફેસબુક પેજ પર તમને ઇનબોક્સ કરીને એક ઓપ્શન હશે, એમાં હું ગયો છું. એ ઇનબોક્સનો જે ઓપ્શન છે એમાં હું મલ્ટિપલ વસ્તુ કરી શકું છું. એક છે I can integrate my Instagram account along with my Facebook, because now Instagram and Facebook is one and the same thing. You can also integrate your WhatsApp with the Facebook. Currently mSpace ના પેજ પર WhatsApp ઇન્ટિગ્રેશન માટે કઈ ઇશ્યુ આવી રહ્યા છે, બટ આઈ હેવ ઓલરેડી સીન કાફી લોકોએ ઇન્ટિગ્રેશન કર્યું છે અને હું જેને નથી કર્યું એને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે પ્લીઝ તમે લોકો એ વસ્તુ કરો, બીકોઝ ઇટ ઇઝ વેરી વેરી યુઝફુલ, વેરી વેરી મચ યુઝફુલ. ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ઇઝ ઓટોમેટેડ રિસ્પોન્સ, જે મારે તમને અહીંયા આગળ મેઇનલી બતાવું હતું. અગર તમે ઓટોમેટેડ રિસ્પોન્સમાં આવશો, there is an option called as instant reply. તમે ઇન્સ્ટન્ટ રિપ્લાય કરશો તો તમારા પેજ પર કોઈ બી આવે છે તો તમે એને ડાયરેક્ટલી, તમે મતલબ ફેસબુક ઓટોમેટિકલી આ વસ્તુ કરશે, તમારે કાંઈ નથી કરવાનું. જસ્ટ ઇમેજિન કે તમે ક્યાંક બેઠા છો, તમે ફોર એક્ઝામ્પલ તમે કદાચ mSpace ના પેજ પર આવ્યા, या તમે ચામુંડા રિયલ એસ્ટેટ ના પેજ પર, શાલીનભાઈ ના પેજ પર આપણે ગયા અને અચાનકથી એક પોપઅપ થઈ ગયું, या તમારો ક્લાયન્ટ તમારા પેજ પર આવે ને એને અચાનકથી પોપઅપ થઈ જાય કે ભાઈ થેન્ક્સ તમે અમારા પેજ પર આવ્યા, એવો કોઈ બી મેસેજ સાથે, કે પછી તમે એને ક્વેશ્ચન પૂછી શકો ઓટોમેટિકલી કે તમને સર શું જરૂર છે, આર યુ લુકિંગ ફોર પ્રોપર્ટી, જેમ આપણે લાસ્ટ 2 સેશન્સમાં કરાયું ગૂગલ ફોર્મ ને બધું, એવી રીતે તમે 2-4 ક્વેશ્ચન અહીંયા આગળ ફોર્મ કરી શકો છો ઓટોમેટિકલી, જેમાં તમે ફેસબુક પર હશો બી નહીં તો બી તમારા વતે ફેસબુક વિલ આસ્ક ઓટોમેટિક ક્વેશ્ચન એન્ડ ગેટ ધ ઓટોમેટિક આન્સર ફોર યુ. So this is very 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 crucial and very important for you. લોકોને ખબર નથી કે આ તમે રિપ્લાય કર્યો છે કે ફેસબુકે ઓટોમેટિકલી રિપ્લાય કર્યો છે, બટ this is called as a chat box. આની અગર ટેકનિકલ વર્ડ કોઈને સમજવું હોય તો આને કહેવાય ચેટબોટ, જે ઓટોમેટિકલી તમને રિપ્લાય કરી શકે. તો એ તમે અહીંયા આગળ આ જે ઓટોમેટેડ રિસ્પોન્સ છે એમાં તમે અલગ અલગ મેસેજીસ છે, ઇન્સ્ટન્ટ રિપ્લાય, હવે મેસેજ, તમે અગર દૂર છો, તમારી કંપની બંધ છે, હમણાં લોકડાઉન છે, યા તમે વેકેશન પર ક્યાંય ભવિષ્યમાં ગયા છો અને તમે એક્સેસ નથી કરી શકતા કોઈ વસ્તુને, તો તમે એક હવે મેસેજ બી ડિફાઇન કરી શકો છો. પછી ધીસ ઇઝ યોર ક્વેશ્ચન ટુ યોર પોટેન્શિયલ કસ્ટમર્સ મેસેજ. અગર તમને લોકોને મારી સ્ક્રીન દેખાય છે અહીંયા આગળ, સો ધીસ ઇઝ હાઉ યુ કેન મેક, જે મેં તમને કીધું ઓટોમેટિક ચેટબોટ, કે કોઈ બી તમારા પેજ પર આવે છે, તમે એને લખશો હાય થેન્ક યુ, તમને શું જોઈએ છે, અમે કઈ રીતે હેલ્પ કરી શકીએ છીએ, એ એના આન્સર મોકલશે, એના પ્રમાણે તમે તમારા હિસાબે એના ક્વેશ્ચન ફોર્મ કરી શકશો. અને ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી. તમારે ઇનબોક્સમાં આવવાનું છે, ઓટોમેટેડ રિસ્પોન્સ કરીને ઓપ્શન છે એમાં આવવાનું છે, ક્વેશ્ચન ફોર પોટેન્શિયલ કસ્ટમર્સ છે,
એને તમારે ક્લિક કરવાનું છે and there is an edit option. આ બધું તમે ત્યારે જ કરી શકશો when you are on the admin role of your page. જે એડમિન છે પેજનું ઈ જ આ કરી શકશે. અગર તમે વ્યુઅર ના રોલમાં છો તો તમે આ વસ્તુ નહીં કરી શકો, તમને આ ઓપ્શન દેખાશે બી નહીં, કરી બી નહીં શકો. સો પ્લીઝ મેક શ્યોર જે લોકો બી આના પર વર્ક કરે છે सब लोग मेक श्योर करो कि आपके पास एक एडमिन रोल है ये चीज करने के लिए. आप काफी चीजें कर सकते हो, मेरे को चाहिए आप एक बार एक्सप्लोर करो. अभी बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टर्म मैं सब हर एक चीज के डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बट मेरे को चाहिए इनबॉक्स, उसमें ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेस को आप लोग एक्सप्लोर करो बिफोर आवर नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन. सो कमिंग टू फेसबुक एड्स. फेसबुक एड काफी टाइप के हो सकते हैं. फेसबुक एड जहां पे अगर ये आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है, आप लोग को काफी टाइम काफी बिल्डर के प्रोजेक्ट के लिए, काफी दूसरे लोगों के लिए अचानक से बीच में आपके फेसबुक के होम पेज पे ये चीज आपको दिख जाएगी. फेसबुक नीचे लिखा होगा स्पॉन्सर्ड. जब भी कुछ स्पॉन्सर लिखा है तो समझ लो कि वो पेड एडवर्टाइज है जो वो कंपनी ने की है. अब वो ब्रोकर भी, अपन भी कर सकते हैं, अपने को यही एग्जैक्टली करना है, और वो बिल्डर भी कर सकता है. अपने को मेक श्योर ये करना है अपन ऐसे उसको ऐड को बनाए कि किसी को पता ना चले, जो भी अपना क्लाइंट देख रहा है उसको पता ना चले कि भाई ये ब्रोकर कर रहा है या बिल्डर कर रहा है. उसको ऐसा ही लगना चाहिए कि ये जो भी कर रहा है वो बिल्डर का ही माल है और बिल्डर की प्रॉपर्टी एडवर्टाइज हो रही है. और कॉल टू एक्शन बटन जो साइन अप करके यहाँ पे लिखा है वो भी अपने को इतना अट्रैक्टिवली डिफाइन करना है ताकि अपने को उनकी लीड मिल सके. उसका डिटेल में पूरा मैं बाद में आप लोग को समझाऊंगा इन द नेक्स्ट सेशन. As I already said about these two things, there are two mediums where you can do an advertisement on Facebook. एक है अपने पोस्ट को बूस्ट करो. बूस्ट करने में आपको लीड नहीं मिलेगी, एक चीज समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंस समझने के लिए. मैं खुद भी, मैं आपको अगर मेरी बात करूं फ्रैंकली स्पीकिंग, जब मैं ये सब नया नया मेरे टाइम पे सीख रहा था, आई वॉज इनिशियली जस्ट डूइंग बूस्ट, क्योंकि बूस्ट का ही ऑप्शन आ रहा था. एड का ऑप्शन मेरे को पता ही नहीं था कि कहाँ से लेने का. और मैं हमेशा, मैंने पैसे भी काफी डाले. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एम स्पेस, आई एम टॉकिंग अबाउट मेरी प्रीवियस कंपनी की बात कर रहा हूँ. तो मैंने काफी पैसे भी डाले थे यार, लेकिन मेरे को पता नहीं चल रहा था लोगों के लाइक आ रहे हैं, लेकिन मैं कांटेक्ट कैसे करूं इन लोगों को. सो बूस्ट इज समथिंग जहां पे आपको लीड नहीं मिलेगी. लीड नहीं मिलेगी का मतलब है अगर कोई आता है कि आपके पेज के ऊपर, तो वो फोन नंबर या मोबाइल नंबर या वेबसाइट, अपना ईमेल आईडी, वो कुछ भी नहीं छोड़ के जाएगा. बूस्ट में खाली आपको लाइक मिलेगा या आप ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस कर सकते हो, मैसेज में डिस्कस कर सकते हो. आपको उनका फोन नंबर या ईमेल आईडी नहीं मिलेगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ रियल्टर टू गेट. तो ही अपन बाद में कॉल कर सकते हैं. तो ये चीज प्लीज समझ लो. एड्स वो एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप लोग सब कुछ कर सकते हो. अगर आपको नंबर चाहिए तो ले सकते हो, ईमेल चाहिए तो ले सकते हो, अगर लाइक कराना है तो लाइक करा सकते हो. डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या वांट्स है, यू कैन डू एवरीथिंग इन एड ऑप्शन, बट बूस्ट ऑप्शन में अदरवाइज नहीं होगा. नाउ there are again two types of ad campaign from your page perspective. अभी अगर किसी को ये चीज करना है, अभी कोई नया है जिसके पेज में लाइक्स काफी कम है, आपको अपडेट्स बढ़ाना है, आपको आपकी पेज की विजिबिलिटी लोगों को बढ़ानी है. एंड इफ यू वांट टू डू अ पेड समथिंग, ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक तो मैंने अभी थोड़ा समझा दिया, अभी अपन पेड की सारी बातें करेंगे. तो यहाँ पे आपके पेज के नीचे एक प्रमोट करके ऑप्शन आएगा. वो प्रमोट जो ऑप्शन है वो अपने को क्लिक करना है, तो आप एक दूसरे विंडो में चले जाएंगे जो मैं बाद में आपको समझाऊंगा, और उससे आपके पेज का प्रमोशन कर सकते हो. दैट इज वन वे यू कैन डू योर पेज प्रमोशन. द अदर वे ऑफ डूइंग दैट थिंग इज बूस्टिंग योर पोस्ट. आप बूस्ट भी कर सकते हो. आपको बूस्ट का भी हर एक पोस्ट पे फेसबुक ये ऑप्शन डाल के देता है. आपको कहीं जाना नहीं है, आपके पेज के ऊपर ही है. देयर आर many ways where you can reach to one particular point in a Facebook, but मैं ये प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो सबसे सिंपल और बेस्ट वे है वो मैं दिखा रहा हूँ. सो अगर आपके माइंड में आ सकते हैं, अरे सर मैं तो यहाँ से जाती हूँ,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहां से भी जा सकते हो, आप यहाँ से भी जा सकते हो, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, सारी चीज एक ही होगी। आप चाहे यहां से डायरेक्टली जाओ या चाहे आप दूसरे कोई रूट से जाओ। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द બોલતે ના કે આપણા જીવનમાં જેમ આપણું હાર્ટ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય એવી રીતે ફેસબુક એડવર્ટાઇઝમેન્ટનું ઓડિયન્સ તમારા સિલેક્ટ કરવા એ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। તમારી કેમ્પેનની ઓબ્જેક્ટિવિટી બનાવીને રાખવી સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। આપણે શું કરવું છે? ડુ યુ વોન્ટ ટુ શેર સેન્ડ પીપલ ટુ યોર વેબસાઇટ? તમારે વેબસાઇટ પર કન્વર્ઝન લાવવું છે, તમારો પોસ્ટ બૂસ્ટ કરવો છે, આ બધી જ વસ્તુ આપણે એડવર્ટાઇઝમેન્ટના માધ્યમથી આપણે કરી શકશું। લીડ મેગ્નેટ લેવા છે, તમારે લીડ લાવવા છે વધારે, એ બધી જ વસ્તુ તમે કરી શકશો। લેટ મી ક્વિકલી શો યુ અ વેરી પ્રેક્ટિકલ કે હાઉ ઇઝી ઇટ ઇઝ। તમે અહીંયા આગળ આ અગર મારો પેજ જોઈ રહ્યા છો, વી હેવ 10 more minutes, તો હું થોડુંક અહીંયા કટેલ કરીશ। અગર मेरा पेज दिख रहा है, दिस ऑल आर बेसिकली द फेसबुक पेज जो हमने ऐड किया था पहले एज एम स्पेस, दिस ऑल आर दैट। सीधा सीब्रुक का किया है, हमारा कांदिवली का प्रोजेक्ट था, काबरा डिवाइन, रुस्तम जी, अजमेरा का हमारा प्रोजेक्ट है, काफी चीजें हमने की है। नाउ वन थिंग विच आई वांट टू शो यू इज दिस ऑल्सो। ये एक पोस्ट है, अगर आप लोग ये चीज देख रहे हो, ये एक पोस्ट है, रीजंस व्हाई एनआरआई शुड इन्वेस्ट करके। अब हम लोग का ये था कि हमको एनआरआई को भी टारगेट करना था। यहाँ पे बैठे बैठे काफी लोगों के बीच में ये सवाल होता है, अरे यार एनआरआई को कैसे टारगेट करे, कैसे उन लोग के साथ डील कर पाए, एनआरआई को मेरे को टारगेट करने में मैं कैसे यहाँ पे बैठे बैठे एनआरआई को पहुंच सकता हूँ। तो आप सब कुछ कर सकते हो बैठे बैठे। आप ऐसा कुछ पोस्ट बनाओ, एनआरआई को टारगेट करो, आपके वो पोस्ट में आपके ऑडियंस को एनआरआई वाले ज्यादा ऑडियंस रखो, तो आप सब सारी चीजें कर सकते हो। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। और अगर आप पैसा भी देख रहे हो, इट वॉज ओनली 136 रुपीज। आई वॉज एबल टू गेट 22 लीड्स। मैंने ये 3-4 दिन ही चलाई थी, बट इट वॉज ओनली 136 रुपीज। जो हमने बेसिकली ये की थी। यस कल्पेश भाई, आई एम नॉट हरिंग, હું ખાલી એક હાઈ લેવલ અત્યારે ખાલી બતાવું છું। એના પછી નેક્સ્ટ સેશનમાં હું આ બધું ડિટેલમાં કઈ રીતે કરવાનું એ બતાવીશ। આઈ થિંક વી કેન કન્ટિન્યુ ફોર 10 more minutes। બધાને ચાલશે તો આઈ કેન કન્ટિન્યુ, અધરવાઇઝ આઈ કેન સ્ટોપ એન્ડ વી કેન Yeah, we just have a question if you don't mind from Surely. property pyramid. I'll just unmute them. Surely. બોલો ચિરાગ ભાઈ। Hello, Prank bhai. Acha, the things which you said that we can target the particular audience, as you Right. said that NRI, we have targeted NRI for 2 days. So recently, what I have experienced, I'm just putting a boost on particular ad, and I had observed that I can have a particular audience city-wise, maybe Mumbai, Pune. If I can just wanted to target Mumbai brokers itself, I wanted to first of all put particular ad to reach out to the particular brokers on a western suburb. So how can I do that? તમે ફેસબુકમાં તમે ખાલી બ્રોકરને ટાર્ગેટ નહીં કરી શકો એવી રીતે। નહીં, આમાં કેવું છે પ્રિયંકભાઈ કે એમાં રીજન અને આપણે આપે છે કે રીજન આપ્યું છે, તો રીજનમાં શું છે કે there is a we can put a particular punch line, let's say Mumbai or western suburbs, like that, right? અને એની નીચે એક આવેલું છે add interest also. Alright. Agree. તો એટલે ઇન્ટરેસ્ટ એટલે હું કયા કીવર્ડ નાખી શકું કે ભાઈ રિયલ એસ્ટેટ બ્રોકર્સ ઓર લેટ્સ સે property developers, मतलब person who is dealing with the property, maybe an interior designer, maybe architect, or maybe if I wanted to target a professionals like lawyer or doctors or somewhere, but in a particular region, કે ભાઈ મુંબઈના વેસ્ટર્ન સબર્બ્સમાં જેટલા ડોક્ટર્સ છે એને મારે ટાર્ગેટ કરવા છે, કે ભાઈ ટીચર્સને કરવા છે, કે બેન્કર્સને કરવા છે, તો I don't see much options in that. Perfect. હું તમને સમજાવું, એવું નથી, ઓપ્શન્સ છે, but we need to search that right, and that is what is very important to understand. અગર તમને મારી સ્ક્રીન દેખાય છે સર, મેં છે ને વચમાં એક ફેસબુક પર બેઝિકલી એડ કરી હતી,
બેઝિકલી એમાં છે ને આઈ વોન્ટેડ ટુ ટાર્ગેટ એટલે આઈ કેન સે F&B માટે, એટલે આ કમર્શિયલ એડ હતી વેર માય ટાર્ગેટ વોઝ F&B સેક્ટર્સ. કરેક્ટ. ઓકે, સો અગર તમે આ જોઈ શકતા હોય તો યસ, મેં બધા લોકોને ટાર્ગેટ કર્યા હતા. એટલે ઓકે, સોશિયલ મીડિયા થી લઈને રિયલ એસ્ટેટ વાળાથી લઈને મોર્ગેજ લોન્સ, ડ્રિંક્સ, કોફી, રેસ્ટોરન્ટ્સ, વાઇન્સ, પીઝાસ. કરેક્ટ. તો તમારે તમારું that is where the experience will come into picture. એટલે આ કેવું છે કે આ તમને કોઈ એક શીખવાડી નહીં શકે, કોઈ બી જગ્યાએ થંબ રૂલ નથી આ વસ્તુનું, તમારે ટ્રાયલ એન્ડ એરર કરતા રહેવું પડશે. કરેક્ટ, કરેક્ટ. that is where મેં મારા મેં પેજ સ્કીપ કરી નાખ્યું, બટ મેં મારા પેજ પર પણ છે ને એક બેઝિકલી ઓલું હતું મારા પ્રેઝન્ટેશન પર, and that is Facebook learn. ફેસબુક માંથી આપણે એ લર્ન કરી શકશું what doesn't work and what works for us. કરેક્ટ, એબ્સોલ્યુટલી યસ. એટલે આપણે ટ્રાયલ એન્ડ એરર કરીને એની એક્સપિરિયન્સ લેવી પડશે કે ઓકે આ વસ્તુ મેં આવી રીતે કરી હતી, મેં આવી ઓડિયન્સ રાખી હતી, કે મેં આ લોકેશન સિલેક્ટ કર્યું હતું તો એમાં મને બેઝિકલી ઓછા લીડ મળ્યા, યા લીડ પર કોસ્ટ એટલે કોસ્ટ પર લીડ જે આપણે કહીએ એ મને વધારે મળ્યું, તો એ તમારે પ્લે અરાઉન્ડ કરતા રહેવું પડશે સર એમાં. અચ્છા, બીજું આમાં પર્ટિક્યુલર જે તમે પ્લે અરાઉન્ડ કરવાનું કહો છો કે પર્ટિક્યુલર આપણે ગ્રુપ બનાવી દીધું કે ભાઈ મારે એક ડોકર્સને જ ટાર્ગેટ કરવા છે મુંબઈના, બરાબર છે. હવે એનું મેં એમાં એ લોકો દે આર આસ્કિંગ મી ટુ પુટ અપ નેમ ઓલ્સો, યુ વોન્ટેડ ટુ નેમ અ પર્ટિક્યુલર ગ્રુપ ટુ રીચ આઉટ, તો મેં સમજો રાખ્યું કે ભાઈ ડોક્ટર્સ ઓફ મુંબઈ, તો એ પર્ટિક્યુલર સેવ રહેશે કે ફરીથી નેક્સ્ટ ટાઈમ ઇફ આઈ વોન્ટેડ ટુ બૂસ્ટ ધ સિમિલર એડ સમ different ads, so right. I would to build one more time. નહીં સર, સેવ રહેશે. એમાં છે ને તમારા ઓડિયન્સ ને હવે હું તમને જસ્ટ બતાવું અહીંયા આગળ, જસ્ટ એક if you can see my screen, સ્ક્રોલ થઈ રહ્યું છે. હવે અગર આ તમારે જે ક્વેશ્ચન કહો છો ને એનો આન્સર આ છે. ઓબ્વિયસલી તમારી રિક્વાયરમેન્ટ ડોક્ટરની છે. હવે આ મારા બધા ઓડિયન્સ છે, અગર તમે આ જેટલા બી બ્લુ માં જોઈ શકો છો ને, they all are saved audience. So there is an option where you can do the save audience, તમે તમારા સેવ કરી શકો છો. આ બધા મારા અલગ અલગ, એટલે ઓડિયન્સ એકવાર આપણે ક્રિએટ, હા સોરી યુ કેન કન્ટિન્યુ. એટલે તમે જ્યારે બી એક વખત ઓડિયન્સ ક્રિએટ કરશો ને સર, તો there is an option where you can put કે તમારો બેઝિકલી તમારે ઓડિયન્સ નું નામ આપી દેવાનું અને તમે એને સેવ કરી શકો. અને પછી જે બરાબર, એટલે મારો સવાલ એ જ હતો પ્રેમભાઈ કે એકવાર આપણે ઓડિયન્સ સેટ કરી લીધું, it will be saved forever in our page, right? Yes. So whenever we wanted to target them periodically, we can do it. Yes, we can do it. Right. Thanks a lot. Thank you very much. Yeah, no problem, sir. I feel I think we are already 7:55. અગર કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો આ 5 મિનિટનું ક્વેશ્ચન આન્સર કરી નાખું. Priyank, we have a question from Mrs. Hetal. I'll just unmute her. 1 second. Sure. Hetal, when you are live, I guess. Yeah, Priyank bhai, I just wanted to ask कि આપણે આજે ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ કરીએ, રિજિયન્સ એન્ડ ઓલ તો તમે ડેફિનેટલી કાલે સમજાવવાના છો કે આપણે ઓડિયન્સને કેવી રીતે ટાર્ગેટ કરી શકીએ, બટ જસ્ટ એક ક્વેરી છે કે somebody said me earlier કે આપણે એમાં મારી પાસે સમજો કે કોઈ ઈમેલ આઈડી છે કે નંબર્સ છે અને મારે પર્ટિક્યુલર એજ ક્લાયન્ટ્સને ટાર્ગેટ કરવા છે, તો હું મારા ફેસબુક એડ થ્રુ એ લોકોને કરી શકું? લાઈક મારી પાસે જે ઈમેલ આઈડીઝ છે ને કોન્ટેક્ટ નંબર્સ છે એને ટાર્ગેટ ઓડિયન્સમાં પુટ અપ કરી અને એ લોકોને જ એ રીચ પહોંચી એવી રીતનું કંઈ કરી શકાય? ડેફિનેટલી કરી શકાય. ઓકે. ફેસબુકમાં છે ને, જસ્ટ ટુ ગીવ યુ એન અપડેટ, હું આ બધું જ તમને બેઝિકલી જ્યારે આપણે લાઈવ કરશું ત્યારે તમને બતાવીશ કઈ રીતે કરી શકાય. રાઈટ. બટ એટલે જસ્ટ તમે અગર મારી નહીં, ધેટ ઇઝ એટલે જસ્ટ મારે ખાલી એટલું યસ ઓર નો માં જ આન્સર જોઈતો તો કે આ કરી શકાય કે આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ ટાઈમ આપણી પાસે ઓછો છે, તમે કાલે ડિટેલમાં સમજાવવાના જ છો. પરફેક્ટ, થેન્ક યુ. हरेक चीज पॉसिबल है, सारी चीजें अपन कर सकते हैं डेफिनेटली. आपके पास ईमेल आईडी का लिस्ट है, आपके पास आपके फ्रेंड के फोन नंबर्स का पूरा अगर एक्सेल लिस्ट है, यू नीड टू जस्ट एक्सपोर्ट, you need to just import the Excel sheet and it can be done. जैसे अगर आप यहाँ पे देख सकते हो सब लोग, कस्टम ऑडियंस अपन बिल्ड कर सकते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा. जो लोकेशन की बात कर रहे थे अभी चिराग सर, एनआरआईज को
टारगेट करना है, पर्टिकुलर लोकेशन टारगेट करना है, तो वो अपन यहाँ पे लोकेशन कंट्री वाइज, सिटी वाइज कुछ भी अपन डाल के वो अपना लोकेशन एक सेट कर सकते हैं. देयर इज लैंग्वेज ऑल्सो. अगर आपको चाहिए गुजराती मीडियम वाले लोग, अगर बेसिकली खाली हम लोग टारगेट करें तो आप वो कर सकते हो. आपको चाहिए कि कोई पर्टिकुलर कंट्री में किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज वाले लोगों को टारगेट करना है तो अपन वो कर सकते हैं. सो ऑल दैट वी कैन डू. There was a question about the interest, so this is where you need to make sure कि आप आपका interest properly fill up करो जो आपका target audience है. Behaviors is also important. अगर आपका कुछ ऐसा है कि भाई मेरे को पार्टी सीकर्स वाले लोग ज्यादा चाहिए, या फिर आपको दूसरा कुछ भी, डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या पोस्ट या कौन सी एड को क्या लेवल पे आपको लेके जाना है, आप सारी चीजें कर सकते हो. ये करने से फायदा ये होता है कि आपका जो एड है वो एकदम नैरो डाउन होके आपको राइट टारगेट पे आएगा. अब अगर किसी का क्वेश्चन है कि नहीं यार ये एड में मैं ये सब नहीं डालूंगा तो चलेगा क्या, तो आंसर इज 100% चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है मैं आपको वो समझाता हूँ. प्रॉब्लम ये है कि ये सब प्रॉपर करने से आपका कॉस्ट पर लीड जो है वो कम हो सकता है, बिकॉज यू आर राइटली टारगेटिंग टू योर टारगेट ऑडियंस. ये अगर आपने ओपन कर दिया और कुछ नहीं किया प्रॉपरली सिंक्रोनाइज वे में, तो वही प्रॉब्लम हो जाती है. 800 रुपया 1000 रुपया, जो चीज 200 रुपए में मिलेगी वो चीज 800 रुपए में मिलेगी, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट डिफाइनिंग योर ऑडियंस प्रॉपरली. और दूसरा कोई किसी को क्वेश्चन, बाकी इसके ऊपर मैं डिटेल में जाऊंगा नेक्स्ट सेशन में. दूसरे किसी को अगर कुछ क्वेश्चन है तो पहले अपन क्वेश्चन ले लेते हैं. થેન્ક યુ દેવાંગભાઈ, થેન્ક યુ જતીનભાઈ. નેક્સ્ટ સેશન હવે આપણે ક્યારે લેવાના છીએ પ્રિયાંકભાઈ? નેક્સ્ટ સેશન આપણે થર્સડે લઈ શકીએ છીએ, નહીં તો પછી કાલે લેવું છે, થર્સડે લેવું, ક્યારે લેવું છે, wherever બધા comfortable. All are okay. If all are say yes, then we can keep it for tomorrow, otherwise day after tomorrow. If all are happy to do these things, please type in the chat box yes. હિતેશભાઈ, કાલ માટે કોણ તૈયાર છે? બીકોઝ અમુક લોકો થર્સડે કે છે, અમુક લોકો કાલે કે છે. ટુમોરો પોસિબલ? યસ ટુમોરો, યસ. મેજોરિટી ટુમોરો કે છે કલ્પેશભાઈ બધા. યસ, તો કાલે રાખી દો ને બધાને એક હોમવર્ક આપી આપણે, બધા પોતપોતાનું ફેસબુક પેજ કાલે બનાવીને આવે. શાલીનભાઈને એક સજેશન છે. સર બોલો એની ટાઈમ. શાલીનભાઈને પ્લીઝ અનમ્યુટ કરો. કરણભાઈ. અરે મારું સજેશન એમ છે કે અત્યારે જેટલા બી પાર્ટિસિપેટ કર્યા છે ને બધાએ, તો લેટ એવરીવન ટ્રાય એમની જાતે પોતે અત્યારે એક્સપ્લોર કરવા દો, અને કાલે પણ એક્સપ્લોર કરવા દો. એમને પેજ ના બને તો જાતેથી બનાવવા દો એમને પેજ. અને પરમ દિવસે જો આપણે સેશન રાખીએ ને તો એટલીસ્ટ એમને પોતાની જાતે આઈડિયા આવશે કે આમાં શું શું હોય, અને ક્વેશ્ચન બી અરાઇઝ થશે કે આમાં કેવી રીતે કરવાનું, અને હવે નેક્સ્ટ સેશનમાં હું પૂછીશ એમ ત્યારે બનાવશું ત્યારે. તો મારું સજેશન એમ છે કે કાલનો દિવસ આપણે ટ્રેનિંગ નહીં લઈએ, કાલે બનાવવા દો બધાને, પોતપોતાની રીતે એક્સપ્લોર કરવા દો ફેસબુકને. ડન, ચાલશે, નો પ્રોબ્લેમ. જો બધાને ઠીક લાગતું હોય તો ચેટમાં પછી તમે તમારી રીતે એટલે ઇઝ ઓકે, રાઈટ, પરફેક્ટ શાલિનભાઈ. પણ હમણાં બધા લોકડાઉન ચાલે છે, બધા ઘરે જ છે આઈ થિંક, અને બધા કામ કરશે જ એમ. કાલનો દિવસ ઇનફ છે. હા, કાલનો દિવસ જ કહું છું હું, કાલનો દિવસ જ કહું છું. અને કાલે આપણે સાંજના સેશન લેવાનું છે, આમ લેવાનું હશે તો 7 વાગે એમ. હા, જો જેમ બધાને ઠીક લાગે, જસ્ટ અ સજેશન. હા, ઇઝ ઓકે, ઓલ જેમ કેમ બધા. હા, કારણ કે આપણે ઘણું બધું ટોપિક કવર કરવાના છે ડિજિટલ. આઈ નો. પીપલ જસ્ટ રિપ્લાય યસ ઓર નો. 8 વાગી ગયા છે બધા. પ્લીઝ હું રિક્વેસ્ટ કરીશ, અગર કાલ માટે અગર બધા તૈયાર છે તો યસ કરો. પણ જેમ શાલીનભાઈનો કન્સર્ન એ છે કે બધા પોતાનું પેજ ને જે મેં અત્યારે અમુક વસ્તુ તમને લોકોને કીધી છે, પ્લીઝ ટ્રાય કરજો કે કાલ સુધી કરીને આવો, સો દેટ કાલે પાછું આપણે આ વસ્તુ રિપીટ ન કરવી પડે, એન્ડ વી કેન મૂવ અહેડ. શાલીનભાઈનો કન્સર્ન બહુ રાઈટ છે, આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ. તો પ્લીઝ મેક શ્યોર કરો કે સોરી, બધા પ્લીઝ પોતાનું પેજ પર આજે અમુક વસ્તુ કીધી જોઈને વર્ક કરીને એના પર આવો. અને એક બીજું એક હોમવર્ક હું મારા તરફથી આવું છું. આપણે એક પોસ્ટને યા આપણે એક એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કાલે બનાવવાની છે, તો તમારા હિસાબે
તમારા પાસે કોઈ ઇમેજીસ હોવા જોઈએ, તમારે જે પ્રોજેક્ટ તમારા પાસે એક એનું આઈડિયા, તમારા ઓડિયન્સની એક આઈડિયા હોવી જોઈએ જે તમારે બનાવી છે. અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ, અગર તમારી એડવર્ટાઇઝ લાઈવ કરવી છે તો તમારા પાસે તમારું ક્રેડિટ કાર્ડ હોવું જોઈએ તમારે ઈ લાઈવ કરવા માટે. અગર કોઈને જેન્યુઅનલી શીખવું છે કે કઈ રીતે એડ બનાવી હોય તો વી વિલ નીડ યોર ક્રેડિટ કાર્ડ, કેમ કે નહીં તો તમે લાસ્ટ મોમેન્ટ પર સ્ટક થઈ જશો, એને લાઈવ નહીં કરી શકીએ આપણે. સો આ અમુક વસ્તુ છે, પ્લીઝ એ લઈને કાલે પરમ દિવસે જ્યારે બી આપણે મળીએ ત્યારે લેટ્સ બી ઓલ રેડી. I hope everybody enjoyed the session and I hope it was a informative session for everybody. કાઈ બી ફીડબેક હોય. I want to say something, જીગરભાઈ. હા જીગરભાઈ બોલો સર. જીગરભાઈ you can talk. 14 ના તમારું કઈ એક વેબિનાર છે, એમ સ્પેસ કઈ કરી રહ્યા છે. So it's better that we go for tomorrow only because 14 na પછી at a stretch we have to sit for 3-4 hours. Correct, I agree. કેમ કે 14 ના આપણું એક તમારું કઈ વેબિનાર છે that M Space is conducting. Better we keep it tomorrow. We discuss no more discussion, I think. અને 7 o'clock સુધી everybody has the time in the morning to save their pictures and all. Do the Facebook page at least tomorrow. હા, અને better everybody should do the Facebook page, કેમ કે એવું થશે કે કોઈની આગળ Facebook page નહીં હોય ને તો પછી જે શીખડાવતા છે ને એને બી પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થશે કરીને. તો બેટર છે કે આના માટે કાલે છે ને પરફેક્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શન છે કે એવરીબડી ધીસ ઇઝ કમ્પલસરી ટુ મેક ધ ફેસબુક પેજ, તો જ તમે આગળ જઈ શકશો કરી. ઓકે જીગરભાઈ, સોરી, વી હેવ ટુ રિસ્પેક્ટ અવર PM, so we will close our session now. Okay. Yes, okay. Yes. Thank you yeah, everybody. So we will give it tomorrow 7 AM. 7 Okay, PM, right? 7 PM, right. Yes. Bye. Thank you Priyank. Yeah. Thank you.